لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله الله سبحان الله جل الله سبحان الله الله سبحان الله جل الله سبحان الله الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر وأستغفر 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الموت غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لسيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يؤلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوار معلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبه من يرزقنا محبتهم وإذا فانا على ملتهم يشرنا في سمرتهم. الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى روح سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي ووصله وفرد الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى الشيخ علي بن أبي عبد الله بارس وأصولهما وفرهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بالقبول وتمام كل سول ومأمول وشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان، بحق سيدي ولدي أدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أسابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعفذك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا
اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وحفظك وحرزك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ومرض شديد وذي عين وذي حقد وذي نميمة وذي سوء ظن وذي سوء كلام وذي سوء نية وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والأقوال والعيال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Hadirin wal hadirat, para sesepuh, para kiai, Abil Khusus Al-Mukarram Kiai Ahmad Nur Salim, juga Syedil Walid Al-Haj Abdullah Aslam, juga guru kita yang masih dalam perjalanan yaitu Al-Habib Umar bin Saleh Al-Hamid. Semoga beliau diberi kemudahan dalam perjalanannya. Alhamdulillah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita sekalian sareng-sareng dipun takdiraken kalian Gusti Allah diberi kemudahan, dimudahkan langkah kita, digerakkan hati dan karep kita hadir duduk bersama di majelis malam Selasa dengan harapan satu niatan, satu tujuan. Kita berharap duduk kita di majelis ini menjadi sababiyah kita mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, terima kasih kami sampaikan kepada Takmir Masjid Al-Mujahidin Karanganyar beserta warga segenap warga yang berada di sekitar masjid ini, semua pihak yang turut membantu demi suksesnya pengajian pada malam hari ini, teriring doa semoga apa yang menjadi hajat dan niatan dari keluarga-keluarga yang baik ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita awali pengajian dengan iftitah
Semoga pengajian ini besar fadilah, barakah dan manfaatnya untuk kita dan anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Bi anna Allah ya'ali darajatin fil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah. Thumma ila arwahil awliya wa syuhada والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا أجمعين بنية القبول وتمام كل سلب حصول المعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى أسلفنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم من خيرات الدنيا والآخرة. Kita niat baca suratul Fatihah, hadir di majlis ini, semoga Allah menyambungkan niat kita dengan niat guru-guru kita, dengan niat para orang-orang saleh, dengan niatan pendiri majlis ini yaitu Al-Habib Aqil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Al-Hadini Al-Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang mungkin berhalangan hadir pada malam hari ini. Semoga kesemuanya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang dirundung masalah kesulitan dan keruwetan, semoga kesemuanya segera diberi jalan keluar oleh Allah. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga kesemuanya diberi kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmunya, diberi ilmu yang barakah, manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Lahumul Fatihah. Kita baca Fatihah, kita niatkan untuk yang mewakafkan masjid ini dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunannya serta kemakmurannya. Semoga kesemuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sesepuh dari sekitar ini yaitu guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Kiai Mahfud yang berada di selatan masjid ini, yaitu pendiri Pondok Darul Izzah, dan juga beserta yang lainnya. Semoga kesemuanya mendapatkan nikmat dalam kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. Sebelum kita membaca sholawat 10 kali, dimohon para hadirin bisa untuk lebih rapat ke dalam. Yang ada di luar, ya, mohon untuk masuk pentasih. Selanjutnya kita baca sholawat 10 kali yang diimami oleh Ustaz Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله الحمد لله. Salajengipun sambutan singkat yang akan disampaikan atas nama Takmir Masjid Al-Mujahidin akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdul Rauf. Wekdal kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah.
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Dumateng para alim ulama, para bini sepuh dan sesepuh ingkang kinabekten ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Abdullah Aslam, dumateng sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis punika ingkang kawula hormati, lan khusus Al-Karim Ibnu Karim Al-Habib Umar bin Sholeh Al-Hamid saking Lumajang ingkang kawula ajeng-ajeng mauidhah hasanah saha barokah ilminipun. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya mungkin sholawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken, kula ing mriki atas nami jajaran ketakmiran Masjid Al-Mujahidin Sumberan Karanganyar matur sembah nuwun sanget mendapat kehormatan ketempatan pengajian rutin Majelis Taklim Malam Selasa. Dan di sini saya mewakili jajaran ketakmiran apabila kami dan semua jajaran ketakmiran memberi penghormatan penyediaan tempat dan haliyah mauqoliyah dari kami beserta jajaran kami ketakmiran yang tidak berkenan kepada para hadirin semua, kami mewakili mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami singkat saja, apabila ada kata-kata kami yang tidak sopan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari takmir Masjid Al-Mujahidin. Sejatosipun bukan sederhana, Pak. Tapi kita malam Selasa merasa pengajian pada malam ini sangat istimewa banget. Artinya apa? Ibu-ibunya kompak. Semuanya, Masya Allah, masyarakat Karanganyar, masyarakat sekitar Masjid Al-Mujahidin ini, setiap pengajian malam Selasa bertempat di masjid ini, alhamdulillah, kesemuanya diparingi enteng, semua hadir, baik segalanya sudah sangat istimewa. Kita atas nama pengurus malam Selasa
menyampaikan terima kasih yang tak terbatas. Dengan niatan semoga semuanya amal kita ini diterima dan berbalaskan pahala serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi barokah semua untuk anak cucu Bapak nggih. Amin. Hanya itu yang kita harap. Selanjutnya mau'idhah hasanah sambil menunggu kedatangan Habib Umar yang masih dalam perjalanan. Agak sedikit lambat katanya. Suasana jalan agak ramai. Maka mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Sayyidil Walid Al-Hajj Abdullah Aslam. Mundur lagi. Sini apa? Tidak. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sudah sepantasnya di saat-saat seperti sekarang ini kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian dari rumah menuju tempat ini menjadi langkah yang mengantar kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita saat ini dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mana kita sedikit mengikuti para salafus saleh menghidupkan dakwah Islamiyah yang pada awalnya dirintis oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau kita dapatkan di akhirat nanti dan di dunia saat ini. Amin. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya dan juga para bapak, para ibu, karena saat ini kita duduk di masjid di rumah Allah
tidak sama dengan kita duduk di tempat-tempat lain, maka mari duduknya kita niatkan i'tikaf. Jadi niat di hati duduk di majelis ini kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah sunnatan lillahi ta'ala. Duduk kita biasa dengan niat i'tikaf, lain nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap jajaran takmir Masjid Al-Mujahidin, juga masyarakat di sekitar masjid ini yang sudah memberikan segala-galanya untuk mensukseskan pengajian pada malam hari ini. Semoga amal baik dari semua pihak diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita juga sangat bersyukur kepada Allah yang kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat akhir zaman, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Nabi Muhammad walaupun orangnya kecil-kecil, tapi dalam pandangan Allah besar karena kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah diberi keistimewaan oleh Allah berkat keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang mana kita bersyukur menjadi umat khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat linnas. Semua umat Nabi Muhammad adalah orang baik. Baginda Nabi bersabda, khaira ummati alladzina, sebaik-baik dari umatku, katanya Rasulullah, idza asa'u istaghfiru. Kalau satu saat dia terbentur kepada satu perbuatan yang tidak baik, istighfaru, dia beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Allah Adam satu kali berdosa, dia taubat 100 tahun baru diterima oleh Allah. Umat Nabi Muhammad berbuat dosa, sekarang taubat, sekarang diterima oleh Allah. Bahkan diterimanya taubatnya Nabi Allah Adam itu sangat lama butuh waktunya. Tapi kita alhamdulillah, bahkan dijelaskan seandainya kalau dalam sifat manusia, kalau ada orang manusia itu orangnya baik, dia setiap hari berbuat baik, dalam masyarakat dia dikenal baik, tapi satu kali dia berbuat salah, yang dinilai oleh orang bukan yang 99 kebaikan, tapi kita akan dicaci karena kesalahan yang pernah kita lakukan satu kali. Itu memang sudah sifat dari manusia. Tapi lain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seandainya kita berbuat salah sebanyak 99 kali, bahkan jauh lebih banyak dari itu, termasuk saya dan para bapak, para ibu yang sekarang duduk di majelis ini, semenjak kita akil balik sampai sekarang kira-kira sudah berapa dosa yang kita kumpulkan? Pernahkah kita bayangkan banyaknya dosa kita? Pernahkah kita berpikir bagaimana kalau dosa itu tidak diampuni oleh Allah sampai kita dipanggil pulang? Apa yang akan terjadi? Tetapi lain. Lau akhta'ta tis'atan wa tis'una marratan, seandainya kita berbuat salah 99 kali, maksudnya untuk 100 sudah tinggal 1, tidak ada bilangan lagi. Lalu bagaimana kita berbuat baik 1 kali? Kita sudah berlumur dosa, banyak dosa, sudah tidak karu-karuan. Tapi ketika kita sadar, kita lalu ingat bahwa kita ini hamba Allah. Lalu kita ini merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan kita masa yang lalu. Lalu kita niat untuk taubat kepada Allah. Kita niat tidak akan mengulang. Lalu kita beristighfar mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya Allah, kalau ada hambaku yang datang kepadaku dengan jalan kaki, aku terima dengan jalan cepat. Kapan, di saat apa kita taubat kepada Allah? Maka katanya Allah, siapa yang bertaubat kepadaku, fa ana habibuhum, aku adalah kekasihnya. Jadi orang yang taubat kepada Allah itu kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Kenapa? Makanya dia diingatkan oleh Allah untuk bahwa berdosa, diingatkan untuk bertaubat. Digerakkan hati dan pikirannya untuk taubat kepada Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Kadang-kadang kalau kita bandel, apa? Diberi oleh Allah ujian. Fa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Kalau mereka tidak mau bertobat, katanya Allah, aku dokternya. Dengan apa? Aku beri dia ujian, aku beri musibah, aku beri dia sakit. Apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seseorang, ibtalahu, dia diberi ujian, diberi kesulitan, diberi sakit oleh Allah. Apa yang dimaksud? Yang dituju? Karena apa? Allah senang ketika orang tersebut merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, beristighfar, mengalirkan air mata penyesalan. Dia mohon ampun kepada Allah, dia merasa mempunyai Rabb. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghitung berapa banyak dosa kita. Tidak dilihat berapa puluh tahun kita berbuat dosa. Dengan kesadaran yang sekali itu, apabila taubat itu keluar dari hatinya, taubatan nasuha, maka Allah tidak menghitung walaupun dosa orang tersebut sampai sundul langit, katanya orang Jawa. Lataballah alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan pintu taubat belum pernah ditutup oleh Allah. Pintu maghfirah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan
Jangan kita melihat umur kita, wah saya masih muda, masih jauh, masih butuh bersenang-senang. Ingat, kadang-kadang Bapak berdiri di bawah pohon mangga yang sedang mulai ngembang dan keluar pencit. Kadang-kadang masih pencit sudah ceplok. Kadang-kadang kalau Bapak melihat ke atas di pohon kelapa, ada kelapa sudah kering, masih juga tetap di atas. Itu adalah satu gambaran bahwa maut tidak menunggu tua dan tidak mengakhirkan yang muda. Sakit tidak mengurangi umur, sehat tidak nambah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Akan berbahagia orang baik ketika hidupnya di dunia, apalagi di akhirat nanti, yang di dalam catatan amal di akhirnya banyak tercatat bacaan istighfar. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul khalqillah, beliau tidak punya dosa, tapi beliau masih beristighfar kepada Allah. Satu hari satu malam tidak kurang dari 100 kali. Loh, kita yang berlumur dosa ini berapa kita beristighfar kepada Allah setiap harinya? Apakah kita merasa aman dengan dosa-dosa kita? Allah tidak menjadikan dua keamanan, dan Allah tidak menjadikan dua ketakutan. Siapa yang merasa takut akan dosanya ketika di dunia, dia beristighfar mohon ampunan Allah, maka di akhirat dia tidak akan mengalami ketakutan. Tetapi siapa orang yang merasa aman, merasa menter saja dengan dosa-dosanya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa di akhirat nanti, dan tidak aman. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebaik-baik kita apabila kita merasa berdosa. Saya kira di majelis ini ada yang kira-kira tidak punya dosa. Wonten kinten-kinten. Copi ngacung, kula pengen semerep, kula ambung tangane. Termasuk saya ngomong ini malah langkung kathah tuki sampean. Saking ketepaan pinter ngomong, sampean tungaaken kula disepuro kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita berbuat salah, mari kita sadar bertaubat kepada Allah. Lalu wa idza ahsanu istabshiru. Kalau satu ketika kita merasa bisa berbuat baik, jangan bangga diri, jangan membusungkan dada, jangan merasa sudah menjadi orang baik, tapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam hidup ini diberi banyak bisa melakukan kebaikan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira saya cukup sekian. Ini Habib sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat, alhamdulillah Habib Umar sudah rawuh. Kelihatan capek beliau ini. Insyaallah katanya Abah berkat dakwah hilang capeknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi disampaikan oleh Abah, kalau kita salah ping 99, begitu kita salah kepada Allah satu kali kita tobat, maka tobat itu yang dilihat oleh Allah. Beda dengan kita kepada sesama manusia. Api ping 99, satu kali berbuat salah atau berbuat yang tidak sengaja salah, yang 99 kebaikan itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Sing ketinggalan apa nih? Salah. Ngapunten, maaf. Biasanya yang terjadi satu kali, 2 kali pinjam uang dikasih, berkali-kali dibantu dan sebagainya. Satu kali saja tidak bantu, kelerasan kebarengan, sing ketok sing gak bantu atau yang tidak memberikan pinjaman, itulah manusia. Artinya apa? Kebaikan yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, dalam kehidupan kita, kadang kebaikan itu terhapus dengan kekurangan, ketidaksempurnaan. Satu saja dapat menghapus kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka di sini at-tasamuh, saling memaafkan, saling melihat kebaikan satu dengan yang lainnya. Juga beredar meninggalnya seorang ustazah ketika ngaji, Masya Allah, husnul khotimah. Kita berharap seperti itu. Nah, hikmah dari itu apa? Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal di antara kita, sing diilingi sing api ewai. Yang diingat yang bagus-bagusnya saja, jangan yang jelek-jeleknya yang diungkap atau dibicarakan. Diingat kekurangannya, kejelekannya ditutup. Hikmah dari meninggalnya seorang guru ngaji, ketika membaca Al-Quran, beliau menemui ajalnya. Satu lagi, para bapak, para ibu, sebagaimana sering diingatkan oleh Abah ketika kita duduk mengaji dengan Habib Umar atau dengan yang lainnya, mari kita niatkan kita ngaji kepada Habib Umar dengan harapan kita mendapat nilai bahwa kita adalah santri beliau. Niat pasang ngaji kepada Habib Umar, kita berharap menjadi murid beliau fid dunya wal akhirah. Tolong untuk air minumnya Habib. Di kotak itu ada mungkin. Masih diambil apa? Yang di luar bisa masuk. Selanjutnya mari kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Habib Umar Al-Hamid dari Lumajang. Falitafadhalu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikal sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis bersama guru kita Ammi Abdullah, semoga Allah memanjangkan umurnya, juga kepada putra beliau yang selalu membarengi Ammi Abdullah, dan juga kepada Habib Bustami Al-Gadri dari Tempuran, Habib ya, dari Tempuran Jember. Ada sesuatu request yang masuk ke kita tentang masalah dua hal. Yang pertama tentang masalah Rebo Wekasan. Tidak tahu siapa yang ngirim ke ana, Allah. Yang kedua tentang masalah zikir fida. Ana akan sedikit membahas tentang dua hal tersebut, yang terus terang tadi ana ngeliat di beberapa literatur kitab ketika perjalanan dari Lumajang ke tempat pengajian ini. Ada beberapa hal di sini. Jadi intinya gini Bapak Ibu, yang namanya akhir Arbi'a fi Safar, akhir Rebo di bulan Safar, ini ada dua pertentangan di antara kedua kubu ulama, bukan orang main-main, ulama. Satu kelompok mengatakan bahwasannya ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya akhir Rebo di bulan Safar itu turun musibah. Dan yang mengatakan ini tidak tanggung-tanggung Imam Suyuti dalam kitab Jami'us Shaghir. Jadi kalau ada yang mengatakan apa Rebo pungkasan itu bid'ah ini, loh Imam Suyuti ngatakan ini ada. Imam Suyuti dengan jelasnya mengatakan ada. Kalau dalam kitab Kanzun Najwa was Surur dibahas panjang masalah tersebut. Kenapa? Ada beberapa alasan di sini. Yang pertama, ada riwayat yang mengatakan bahwasannya akhir Rabu di bulan Safar itu hari dilahirkannya Fir'aun. Tangannya jangan gitu Mas. Fir'aun itu dilahirkan pada Rebo akhir di bulan Safar. Sehingga hari itu dinisbahkan kepada hari yang naas,
Karena hari itu hari dilahirkannya orang yang paling berani menentang Allah, bahkan setan tidak pernah bermaksiat dengan bermaksiatnya Fir'aun. Apa itu? Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Itu ketika Fir'aun mengucapkan seperti itu, setan kaget sambil mengatakan, kalau bahasa gampangannya, on kon kok pinter temen, aku lo setan tidak pernah ngaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini riwayat dalam Kanzun Najah was Surur. Panjanglah keterangannya, sampai tak pocokno bahasa Arab ya nggak ngerti. Aku ate mocokno ya wega wis. Ya, potongan-potongan wega ya. Intinya gini, di hari itu Allah menurunkan sampai 360.000 bala. Diturunkan oleh Allah, diberikan kepada malaikat al-muwakkal yang dipercaya. Kemudian dari malaikat muwakkal diberikan kepada Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu apa? Pimpinan para wali. Oleh Qutbul Ghaus ini dibagikan ke seluruh dunia. Ma asaba mim maradin wala huznin wala waja'in illa hasala min gismihi. Di hari Rebo itu tidak ada orang yang kena musibah, tidak ada orang yang sakit, tidak ada orang yang kesusahan, tidak ada orang yang sedih, kecuali dia mendapatkan bagian dari yang dibagikan oleh Qutbul Ghaus tadi itu. Sampai sini paham? Ini omongan, Pak. Ini omongan, bukan tidak ada dasar kitab. Makanya saya sebutkan tadi, ada di kitab Kanzun Najah was Surur. Imam Suyuti dalam Jami'us Shaghir menjelaskan hal tersebut. Baik. Terus apa yang perlu kita laksanakan? Yang perlu dilaksanakan juga, ini di antara ulama ada pertentangan. Ada yang mengatakan untuk melaksanakan sholat lidaf'il bala. Ya benar. Sholat daf'il bala itu sholat apa, Beb? Sholat untuk menolak bala. Berapa rakaat? 6 rakaat. Ada riwayat macam-macam. Ada yang membaca setelah Al-Fatihah, kemudian membaca beberapa surat, di antaranya Al-Ikhlas. Ada surat-surat yang lain yang dibaca. Tapi sebagian ulama yang mengatakan turun bala di akhir Rabu ini, kalau untuk melaksanakan sholat daf'il bala, mereka mengatakan haram. Ngeluh kan? Enggak nih. Terus solusinya gimana, Habib? Solusinya, karena gini Pak, kalau kita mau mengatakan itu ngambil, itu haram. Pak, Habib Abdullah bil Fiqih Malang melaksanakan sholat daf'il bala. Aku ndak wani Pak ngomong Pak. Habib Abdullah siapa? Wah anaknya siapa? Apa maning sampeyan? Ngomong apa itu? Habib Abdullah Pak, kitab hadis di luar kepala, mendapatkan gelar profesor langsung diberikan dari Mesir. Jalan tengahnya sekarang, kalau ada orang yang melaksanakan sholat daf'il bala, jangan kita katakan ini haram, meskipun sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka kita tetap mengiyakan mereka, tapi kita tidak melaksanakan. Kalau anak, bu sampean, apa bed gantinya? Gantinya sholat nafil mutlak, sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? Terserah mutlak kok. Mau 2 kali, mau 4 kali, mau 6 kali, bahkan mau lebih, tidak ada masalah, boleh.
Sholat sunnah itu dibagi ada 3. Yang berhubungan dengan sebab seperti apa? Tahiyat masjid, setelah wudhu ada sebabnya, karena masuk masjid dia sholat, karena wudhu dia sholat. Ada yang berhubungan dengan waktu, witir, rawatib, qobliyah, ba'diyah, duha. Ada yang tidak berhubungan dengan apapun, tidak berhubungan dengan waktu, tidak berhubungan dengan sebab. Itu dinamakan nafal mutlak. Bagaimana niatnya? Cukup satu tok pengucapan. Apa? Usolli, Allahu Akbar, sah. Faham? Ngerti? Sholat apa? Ya sudah, sholat itu. Sholat duha misalnya, atau sholat mutlak, fadhol, tidak ada masalah. Ini masih yang bahas yang mengatakan turun balak, Pak, ya. Ada juga amalan. Ini bisa diamalkan. Rabu ngumpul baca Yasin. Ketika sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim, ketika sampai pada ayat itu, ayat salamun qaulam mir rabbir rahim diulangi sebanyak 313 kali. Tutup Yasin ini. Yasin ini untuk potongan. Nisfu Saban mau pengen telus tronjoran. Salamun qaulam mir rabbir rahim itu dibaca 313. Setelah itu lanjut Yasin sampai akhir. Setelah itu ada doanya. Doanya panjang, aku ndak apal apa maning sampean. Terus doa apa wis doa karepe wis. Rabbana atina fid dunya hasanah, wis mari wis. Fid dunya hasanah mlebu kabeh. Paham ini ya? Baik. Anak putus dulu. Sampai sini paham? Baik. Sekarang kita mengatakan, kita membahas kelompok yang kedua. Kelompok yang mengatakan tidak ada balak, yang mengatakan Rebo akhir itu turun balak, ditentang sama mereka. Siapa ini? Kebanyakan salaf Bani Alawi, habaib, nentang ini. Tapi tidak membid'ahkan. Itu bedanya, Pak. Kalau sekarang enggak, nentang bid'ahno, nah ini enggak boleh. Karena memang amalan-amalan yang ada di Rabu Pungkasan itu semuanya berdasarkan hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dilaksanakan semenjak tidak bertentangan dengan nas yang paten dalam syariat. Sopo sing ngati ngelarang sembahyang? Siapa yang akan membaca doa? Makanya hadis dhaif bisa digunakan. Makanya kalau ada yang mengatakan hadis dhaif perlu dibuang, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah mereka menggunakan hadis dhaif semenjak tidak bertentangan dengan nas qat'i. Salaf kita, para datuk habaib, mereka mengatakan tidak ada. Mereka menentang hal tersebut dengan cara apa? Bukan mengatakan kamu yang ada amalan itu bid'ah, masuk neraka, haram lah. Bukan itu. Mereka menentangnya kalau Rebo mereka keluar bersama muridnya, bersama keluarganya, mungkin rekreasi, lek aku nang Papuma. Iya, Rebo mbending nang Papuma. Ngomong bid'ah kok antem iki. Paham ini ya? Ke sana, kemudian apa? Baca doa di sana. Lo enak kan? Habib Ja'far dulu, Habib Ja'far bin Syekhon yang ada di Pasuruan, gurunya Kiai Hamid, itu kalau masuk Rebo Pungkasan itu berangkat ke Umbulan. Ya itu Umbulan kok saiki, Umbulan dulu. Kayak kolam renang gitu loh, Pak. Kolam renang apa? Alam. Kemudian nyembelih kambing. Apa?
Kalau iki aneh-aneh. Ya boleh wedhus dibuat-buatkan apa sedekah. Paham? Perhatikan. Mereka menentang. Kenapa? Karena kalau dikatakan Rebo akhir itu merupakan turun bala, ada dua hal Pak, kejadian. Yang pertama, riwayat hadis yang mengatakan bahwasannya khalaqallahu an-nura fi yaumil arbi'a. Hadis mengatakan bahwasannya Allah itu menciptakan cahaya. Ada yang mengatakan makna cahaya di sini adalah ilmu. Kapan? Yaumal arbi'a, hari Rebu. Makanya salafnya kita, orang-orang terdahulu soleh dari kita, kalau mau masuk pondok hari Rebu, mau masuk madrasah hari Rebu. Kenapa? Hari Rabu itu Allah menciptakan cahaya. Ketika Allah menciptakan cahaya, maka tidak mungkin di hari diciptakan cahaya ada balak turun. Itu alasan mereka. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika akan terjadi perang Khandaq, perang Parit, Nabi itu berdoa untuk supaya mengalahkan Ahzab. Ahzab itu kelompok dari orang yang akan memusuhi Nabi. Sampai dibuat Khandaq atau Parit berdasarkan pendapat dari siapa? Sahabat Salman Al-Farisi. Nabi doa hari Senin untuk mereka dihancurkan oleh Allah, belum turun ijabah. Doa lagi Nabi hari Selasa, belum ada turun ijabah. Ketika hari Rabu Nabi berdoa, ketika itu mereka orang kafir lari, tidak berani untuk menghadapi pasukan Nabi SAW. Ulama mengatakan kalau doa dikabulkan pada hari Rebu, dan pendapat tadi kalau hari Rebu itu diciptakan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kalau hari Rebu itu turun bala, karena bertentangan dengan dua riwayat ini. Perhatikan dengan tanda kutip. Sampean yang mau mengambil pendapat bahwasannya hari Rebu itu turun balak beb, ada yang mengatakan silahkan dengan pendapat, tidak ada masalah. Mau ngamalkan, monggo, tidak ada masalah. Yang mengatakan tidak ada, kemudian pergi rekreasi asal tidak maksiat sama Allah, kemudian baca dzikir, baca kitab sebagai bentuk penentangan hal tersebut, juga tidak ada masalah. Satu sama lain tidak saling membid'ahkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengharam-haramkan. Enak dah? Enak. Makanya kalau dua ilmu iso Pak. Ngerti? Kesel aku kan? Iya, ngantuk aku. Ya, ngopi-ngopi. Rasamu di warung lagi. Dengarkan. Tadi ada di kitab gini Pak. Ada riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi ceritanya gini Pak. Tahun ini pernah mengeluh. Jadi ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim loh ya. Apa katanya? Yu'zini ibnu Adama, telah menyiksa aku, telah mengganggu diriku. Siapa itu manusia? Yasubbud dahro, manusia itu mencaci tahun, mencaci hari, mencaci tanggal Safar akhir di bulan Rabu. Wa ana dahru, sedangkan aku ini adalah ad-dahru, adalah tahun. Maksudnya apa?
aku Allah ini juga salah satu namaku adalah Ad-Dahru. Bahkan Allah menjadikan sumpah dengan sumpah waktu, wal asri, demi tahun, demi hari, demi waktu asar. Tapi kenapa kok manusia ada yang mencaci hari, mengatakan Rebo turun balak musibah dan sebagainya, itu mengganggu aku, katanya Ad-Dahru. Biadi al-amru, dalam genggamanku, katanya Allah. Apa ini? Urusan. Uqallibul laila wan naharo, aku Allah yang membalik malam menuju siang, siang menuju malam. Jadi kalau terjadi sesuatu di hari yang kita lalui, jangan pernah salahkan hari, karena hari tidak memiliki salah kepada kita, karena hari yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dari hadis ini untuk menentang yang mengatakan, oh kalau kawin jangan bulan ini, wetonnya ndak tepat. Oke enggak? Anak mau bangun rumah dinopo, sik tak delok di primbon, ojo konik lah, ndak ada. Tapi kalau sampean melaksanakan tanpa meyakini hari lain itu bala, hari lain itu musibah, tanpa meyakini seperti itu, monggo, tidak ada masalah. Kayak tadi itu, kenapa mondokkan anak masuk ke hari Rebo? Bukan berarti hari Kamis tidak boleh, hari Jumat tidak boleh, karena hari Rebo ada riwayat seperti itu. Aku ingin masukkan anakku hari Rebo karena berbarengan dengan Allah menciptakan ilmu tanpa mencaci. Ngerti? Karena kadang-kadang Pak ya, maaf ya, maaf, ojo tersinggung untuk anakmu. Kita ini kebanyakan Pak terlalu percaya seperti itu, sampai kadang-kadang kita datang sama satu orang misalnya, Habib, Yai, Ustadz, anak punya anak mau menikah. Oh iya, namanya siapa? Muhammad. Calon perempuannya Khadijah, dihitung. Tidak tepat ini. Loh, ngono percaya sampean. Terus diganti namanya. Ya apa sih, simpel lah ini. Ini nama Muhammad, ini nama Khadijah, kok mau diganti? Lihat ya, Nabi ingin menentang hal tersebut. Dulu Pak, dulu orang-orang Arab itu tidak menyenangi untuk menikahkan anaknya di bulan Syawal. Udah mau, karena mereka beranggapan bulan Syawal itu bulan yang celaka nanti. Nabi nikahkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Syawal. Kenapa Nabi melakukan seperti itu? Ingin menentang hal tersebut. Maknanya kita tidak akan menentang Pak omongan yang mengatakan ini itu, tapi kalau meyakini tidak boleh. Sampai dalam hadis Pak, la tirota, tidak boleh tiroh. Tiroh itu apa? Tiroh ini loh Pak. Sampean pas loro ya, loro misalnya, tidak tahu panas atau meriang, moro-moro ada gagak rodok mabuk berada di atas rumahnya sampean. Wedi tidak? Oh ngaku ae wis. Langsung roh, ya Allah, gagak teko. Apa oleh gagak teko? Mati aku wis. Mati aku. Nah, ini tidak boleh, Pak. Ini tidak boleh. Hah? Malaikat lewat. Kalau dia mengatakan juga tangi turu mor nangis, apa kok nangis kon? Aku mimpi untukku coplok. Apa? Mati. Mimpi jadi kemanten, mati. Ini tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Makanya Nabi ngatur sama kita, kalau kita mimpi tidak bagus atau was-was, ketika bangun langsung menoleh ke sebelah kiri. Menoleh ke sebelah kiri sambil meniup 3 kali, ngucapkan ta'awud. Kenapa katanya Nabi seperti itu?
karena mimpi yang gak bagus datangnya dari setan. Tapi kok sampai sebelah kiri sampean bojone sampean kon setan. Ojo, akhirnya tukaran gendut untuk menangi. Ngerti ini ya? Ini yang gak boleh. Embo pas ono cecek mabuk tah, moro-moro kena ini kan, pelak nang kita orang, aduh sialan wis. Lah ini gak boleh Pak. Kalau ada was-was seperti itu Pak, keluarkan sedekah. Selesai. Makanya kalau bisa sedekah itu awal pertama kali pagi. Sampai bangunnya berapa? Anak bangun 3:30 bed, langsung keluarkan kotak. Tidak perlu ke masjid. Ada di rumah, ada kotak khusus. Masukkan. Karena apa? Bala tidak akan mampu untuk melewati sedekah. Kalau sampai sedekahnya jam 10 pagi, maka antara pagi jam 4 sampai jam 10 tidak aman sampean. Makanya badiru bis sedekah katanya Nabi, percepat untuk sedekah. Sampai sini paham? Ngerti? Perhatikan sekarang Pak. Allah itu Pak menurunkan kesulitan buat kita. Itu terkadang karena banyak dosa kita Pak. Jadi jangan salahkan bulannya, harinya Pak. Ada riwayat dari Sayyidatuna Aisyah dengan sanad yang sahih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza kathurat dzunubul abdi, jika telah banyak apanya? Dzunubul abdi, dosa-dosanya seorang hamba, walam yakun lahu ma yukaffiruha, dan tidak ada sesuatu yang bisa melebur dosa-dosa tadi itu, apa jalannya? Ibtalahullahu bil huzni, maka Allah akan memberikan musibah kepada dia berupa apa? Kesumpekan, kesusahan. Apa fungsinya bil husni di sini dengan kesusahan, kesedihan di sini? Liyukaffiruha anhu, untuk melebur ha itu az-dzunub, itu dosa-dosa, anhu dari nyaman, darinya seseorang. Akan dosa. Ya apa sih BBM kok ngene? Dosamu. Jangan cuma nyala pemerintah Pak, dosa kita. Wong karnaval delok kabeh kok. Iya pada dangdutan berangkat kabeh kok. Pengajian dateng, dangdutan yo dateng. Maaf. Agak kasar sedikit. Orang yang model seperti itu, dialah orang magomnya magom curut. Bro curut sampean. Lanjut ke sini. Kekebuli mau, kekotoran juga mau. Ini penyebabnya. Dibuat susah, dibuat sedih Allah. Kenapa? Dosa kita. Dosa kita Pak. Habib Abdullah Haddad, perhatikan ini. Habib Abdullah Haddad, beliau mengatakan apa? Cirinya arifin, cirinya orang yang dikatakan wali bin awliyaillah, menisbahkan kesalahan itu kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Gara-gara kon iki, kon kok ngene sih, kon ngene, bukan. Arifin, ini kesalahan ana ini. Padahal banyak sholatnya, banyak Qur'annya, banyak zikirnya, tetap menisbahkan kesalahan kepada dirinya. Tapi katanya beliau, cirinya orang ablah itu bodoh Pak Ahmad, jahil murakkab, bodoh sing dek dukule lagi, itu selalu menisbahkan kesalahan kepada orang lain. Kon sih, ya kon gara-gara lah kon, aku enggak, lu kurang ajar ya. Iki bodoh jenenge. Ngerti ya? Perhatikan hadis lagi. Ini riwayat Imam Ahmad. Ada hadis lagi.
Sampean kadang-kadang kena asam urat ya. Iku aku suwan beb kesel kabeh beb. Aduh, entok. Perhatikan, ono Pak hadise. Dengarkan. Ma daraba ala abdin irqun qattu. Tidak pernah satu urat pun bergerak menyiksa kita. Penyakit satu urat saja, satu urat yang bergerak ganggu seorang hamba illa kecuali hatta Allahu anhu bihi khati'atan, kecuali Allah akan menghapus anhu darinya orang tersebut bihi dengan sakit urat tadi itu khati'atan, Allah akan menebur satu dosa, dihilangkan oleh Allah. Wa kutibalahu hasanatun atau wa katabalahu hasanatan bisa, wa kutibalahu hasanatun bisa, ditulis baginya satu kebaikan. Wa rufi'alahu darajatun, diangkat baginya satu derajat. Sudahlah. Makanya orang jadi mukmin itu katanya Nabi itu enak, Pak. Diberikan sesuatu nikmat dia syukur, diberikan ujian dia sabar. Paham ya? Sampai gelem tak? Ilmu tasawuf lebih tinggi lagi dari ini. Kalau kita katakan ya, anak-anak sampaikan, kira-kira omongan ini betul apa enggak? Perhatikan. Kalau diberikan nikmat syukur, kalau diberikan satu ujian sabar, betul enggak? Betul ya? Perhatikan, maaf. Ini ada dalam kitab Majalisus Saniyah. Orang yang berkeyakinan seperti itu, itulah maaf keyakinannya anjing. Kocok kamu, kalau ngamuk, kalau kitab iki, ada kitabnya ini, tak ceritani sampean ya. Dalam kitab Majalis Saniyah ada dua pembesar ulama pernah ketemu. Yang pertama Sayyidina Ibrahim bin Adham, yang kedua Sayyidina Syaqiq al-Balakhi. Syaqiq al-Balakhi sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Syaqiq al-Balakhi mengatakan, ya Ibn Adham, ma fa'alallahu bika wa ma ra'yuk. Hei Ibrahim bin Adham, Allah berbuat kepadamu itu, menurut kamu pendapatmu gimana, sikapmu? Apa jawabannya Sayyidina Ibrahim bin Adham? Katanya beliau gini, perhatikan. Ida u'tiya syakaro wa ida muni'a sobaro. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, aku ini kalau diberikan nikmat oleh Allah, aku syukur. Kalau aku dicegah dari satu nikmat, aku terkena ujian, sobaro, aku sabar. Betul lah ini? Betul. Tapi katanya Syaqiq al-Balakhi mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, apa katanya beliau? Hada akhlaku kilabu Balakhi. Lek kon model koyok ngono, ojo ngamuk. Lek kon model koyok ngono, kamu ndak ada bedanya sama, maaf, anjing. Kira iku ngono rek. Bosone ngono. Aku mau pas buku kaget, Pak. Kaget. Ini anak baca kemarin waktu malam Sabtu pengajian. Baca kitab itu anak bacakan. Kaget. Jadi kiri itu sepurane ya rada rasa titik. Ya kan padha ya. Apa bedane kiri karo asu ya padha wae. Cuma rada anusane anjing. Lek kiri. Lek dikeki ya sabar. Lek dikeki ya meneng karo tuane. Ibrahim bin Adham kena omongan gitu kaget, Pak. Tanya. Wa kaifa anta? Loh, kalau kamu gimana? Delok ya. Lah kalau kamu gimana? Katanya
Syekh Al-Balakhi beliau mengatakan apa? Idza u'tiyah atharna ala ghairi wa idza muni'na syakartu. Kalau aku diberikan sesuatu oleh Allah, aku bagi sama yang lain, gak tersisa sama sekali. Kalau aku diberikan. Tapi kalau aku dicegah oleh Allah, tidak mendapatkan sesuatu, aku syukur. Ya apa? Kon kuat beb, enggak. Mosok beb, iya padha koyo kon. Ora iso rek, ora iso ya ojo adu-adu stres kon menane ya. Lagi apa, Pak? Kalau aku diberikan sama Allah sesuatu, tak kena kabeh. Atharna lo ya. Makna atharna itar, Pak. Itar itu ada bedanya sama jud. Kalau jud itu gini, Pak. Jud itu loman. Jud itu gini. Ana punya uang 100.000, sampean minta, ana bagi 50 untuk sampean, 50 untuk ana pribadi. Ini dermawan namanya, jud. Tapi kalau itar enggak, Pak. Sampean cuma punya uang 50.000, 100.000, sampean butuh sama uang tersebut, sampean datang ke mana? Ngomong, Habib, ana minta uangnya, butuh Beb, istri atau anak-anak sakit, berapa? 100.000, tidak punya uang Beb. Kalau memberikan semuanya, itulah namanya itar. Itar itu tidak memperdulikan dirinya tapi orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihi khasasah. Mereka tidak akan peduli kalau orang lain butuh diberikan. Nah, cuman dengan tanda kutip, ini magomnya wali min auliya illah, semagom Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diminta diberikan semuanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini perbuatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikomentari dalam kitab Matan Zubat. Jangan coba-coba seperti Sayyidina Abu Bakar. Kalau tidak mampu, takutnya apa? Sudah mengeluarkan semuanya, mari ini getun manrek ulau potak kena kabeh. Akhirnya uang tidak dapat, pahala hangus. Ustalah lah, maaf ya walafu. Lah sampean balasi ngomong nggak iso. Iso cok aneh kalau jangan aneh. Stres kan. Ngerti ini ya? Tahu rek, tak terusnya tahu lagi. Sik tinggal satu request sih. Perhatikan. Request yang kedua nih. Request yang kedua ya. Ada tadi yang dari orang dari seberang ngomong. Habib, bagaimana tentang masalah dzikir fida? Ini Pak, anak-anak buka, ada beberapa keterangan, ada dua, anak ambilkan dua dari tafsir As-Sawi juz yang keempat halaman 498. Syekh Ahmad Sawi Al-Maliki, beliau jelaskan gini Pak, dzikir fida itu dzikir fida pembebasan. Ada dzikir pembebasan, artinya apa? Siapa yang baca dzikir ini maka dia akan terbebaskan. Apa keterangannya di kitabnya? Gini, anna man qara'aha mi'ata alfi marratin, siapa orang yang membacanya, nya itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah sebanyak 100.000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, berarti dia telah membeli dirinya dari Allah. Artinya apa? Dia mendapatkan keselamatan dari Allah. Wa nada munadin, ada panggilan yang memanggil min kibarillah ta'ala, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, fi samawati, di langit-langitnya Allah, wa fi ardi, dan di buminya Allah. Ada yang mengatakan apa? Ala inna fulanan, ketahuilah sesungguhnya fulan atiqullah, orang yang telah Allah bebaskan. Faman kana lahu qablahu bidha'atan falyakhudha minallah azza wa jalla, maka hendaknya dia mengambil barang titipannya dari sisi Allah. Berupa apa? Pembebasan dari api neraka.
fahiya ataqatum minan nar, itulah pembebasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisyarti alla yakuna alaihi hukukun lil ibadi aslan, semenjak dia tidak mengambil haknya orang lain. Kalau punya utang, meskipun dibacakan tahlil, utang bayaro Kang, dibacakan la ilaha illallah 100.000 kali ndak iso. Karena apa? Itu berhubungan dengan haknya Allah. Au alaihi wa huwa ajizun an adaiha, kalau memang dia tidak mampu, dibebaskan sama Allah. Asal ya ya, ngerti ya? Itu sampai sini paham ya? Keterangan yang kedua ada dalam kitab Khazinatul Asror, halaman 188. Tadi kan wa aidon qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, ini jelas ini, man qala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah ahadan wa sab'ina alfan, 71.000 kali, 71.000 kali, ishtara bihi nafsahu, berarti dia telah membayar dirinya di hadapan Allah minallah azza wa jalla. Ini riwayat Abu Sa'id. Sayyidina Aisyah ada riwayat juga menyatakan bahwasanya wakada, begitupun lau fa'alahu li ghairi, sampean baca ini untuk orang lain, orang lain akan terbebaskan juga, tidak ada masalah. Aku mengatakan wala alla hadal hadis, dan bisa jadi hadis ini mustanadus sadati sufia fi tasmiyati dzikri kalimat tauhid. Ini sanadnya dari ulama sufi ketika menjelaskan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, kehebatan la ilaha illallah. Siapa orang yang baca 71.000 kali, berarti dia telah membebaskan dirinya, atau dibacakan untuk orang lain, juga orang lain akan terbebaskan, tidak ada masalah. Bihadal adadi, dengan ini hitungan. Ataqatan jalaliyatan, ini sudah jelas, sesuatu yang jelas. Jadi tidak ada yang mengatakan itu adalah sesuatu yang diharamkan sama Allah, semuanya ada dalilnya. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah kalau tidak mampu seperti itu ya disingkat. Apa? Ya berapa kali ya? 5 kali ke 10 kali, 15 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa jenenge? Tahlil. Jadi tahlil itu upaya untuk pembebasan baik dirinya atau orang lain dari api nerakanya Allah melalui dzikir la ilaha illallah. Dulu tetangga sebelah, tahu tetangga sebelah kan? Yo, tangga buri-buri gitu ngomong tahlil ndak ono bid'ah, saiki tahlil pisan tapi jenenge lain. Apa? Dzikrul jalalah. Padha wae la ilaha illallah. Iku ndak ono bedane antara OTOT karo haji. Padha Kang, cuma kon isin nanti ngomong. Sampai katakan apa? Kadang-kadang lucu Pak. Kita pernah dengarkan di radio atau di TV, tidak salah, mengatakan saya baru mendapatkan hadisnya. Loh, gledek aja, tas oleh kan hadisnya. Muridku iso gledek aja kan? Tak kayak zaman dulu Pak. Kita kalau sakit kan datang ke orang alim, dikai banyu. Jadi apa? Disobo. Kan macam-macam Pak. Oh kesambet. Wis pokoke kesambet tok urusan iki wis. Kesambet. Subhanallah Pak, karena keyakinan dibacakan yang baik, diminumkan waras kok. Kalau kita ngelihat di Emriti apa? Idil fatah hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Aduh kok nak main Emriti rek. Segala sesuatu itu bergantung dari keyakinannya. Kalau tidak yakin tidak akan jadi. Tetangga sebelah ngomong, opo sobo iku bid'ah, jamaah Nabi ndak ono. Taib.
Saiki metu. Ndak disowo apa? Ruqyah. Bedane ruqyah karo sowo apa, Dul? Bedane tempe karo menjeng karo mendol iku apa? On ngene. Paham ini ya? Maka tidak perlu diuruti, Pak. Ada masalah ya. Itu ya. Jadi insya Allah 2 request sudah kita sampaikan. Semoga manfaat semuanya dan pertemuan kita dijadikan pertemuan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari segala bala, musibah, segala sesuatu yang akan menimpa diri kita dijaga oleh Allah, dijaga diri kita, dijaga istri dan anak kita, dijaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man wa asrafna salihun wa ala man wa sayyidi alaihi umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya Pak, tanpa mengurangi rasa hormat kami Abdullah, Habib Bustomi, Bang Ali, anak langsung pulang Habib. Wis, ndak kuat aku. Ngeblak wis tak kuat. Iki motong nih, pleng. Akhir aku mangan tambah geblak tambah ruwet terusane. Ya, jadi insyaallah Abdullah langsung pulang Habib. Minta maafnya. Langsung Habib. Ndak kuat, ndak bisa cocok maksa. Ya, ndak bisa. Anda kuat ya. Insyaallah berkah semuanya insyaallah. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta ini ya, bawa ya. Enggak di situ aja. Sebelum ditutup doa yang akan disampaikan oleh Habib Bustomi, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih kepada Habib Umar yang telah menuangkan ilmunya kepada kita. Jelas ya Pak ya, apa yang disampaikan tadi ya. Jadi tidak ada perbedaan atau pertentangan bagi orang yang memahami permasalahan fikih. Yang bingung apa? Yang tidak paham nyalahno. Maksudnya Habib, jangan ada kalimat menyalahkan. Sebaiknya apa? Pelajari dulu, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu yang beliau tekankan, sehingga apapun yang akan kita lakukan, kita kerjakan semuanya berdasarkan ilmu dan arahan dari para guru, para sesepuh. Semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya pengumuman pengajian rutin malam Selasa yang akan datang, yang semestinya bertempat di maktab, namun malam Selasa yang akan datang bertempat di rumahnya Bapak Sunyoto, tukang pijat Sumberan, dengan alamat selatannya jembatan Sumberan masuk ke barat, atau di belakang toko korden, apa namanya, toko korden ya. Jadi yang akan datang pengajian kita bertempat di Sumberan, di rumah Bapak Sunyoto tukang pijat, dengan alamat selatan jembatan Sumberan masuk ke barat. Apa? Depan rumahnya Bapak Biari ya. Depan rumahnya Cak Biari. Dengan penceramah Al-Habib Nizar bin Husni Al-Walidrus dari Tanggul.
dimohon kehadirannya, semoga kesemuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya doa akan tanggal 3 Oktober malam Selasa berikutnya, setelah malam Selasa besok ini, pengajian di Balai Desa Karanganyar. Niki dumateng ibu-ibu masyarakat warga lingkungan Karanganyar di suwun rawuhipun Bu teng Balai Desa Karanganyar. Niki Pak Lurah nggak ada damel, nggak ada gawe nih. Pengajian rutin malam Selasa tanggal 3 Oktober di Balai Desa Karanganyar dengan penceramah Wakil Bupati kita, sinten? Gus Wirjon. Kenal Pak jenengan? Ibu-ibu kenal nggih? Kenal. Di suwun hadiripun rawuhipun. Baik hadirin, untuk kesempurnaan majelis maka doa akan dibacakan oleh Habib Bustami dari Tempurjo. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma fi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tabzinu wa tusalihu bil qulub wa tandaliku bi usub wa tarini bi ansab wa ala alihi wa sahbihi wa man ila masabah. Allahumma inni bujumati rahmatik wa zaima maghfiratik wa ghayratan min kulli birri wa salamatan min kulli syarr la tazal faghfarta wa la hamman illa farajta wa la qariban illa fashta wa la aiban illa astarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la faqiran illa aghdayta wa la hajatan semuanya ya Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajat-hajatnya ya Allah, dilancarkan segala usahanya ya Allah, disembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.